یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر دنیا کے ایسے ایسے راز دفن ہیں جو آج بھی انسانوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ اسے عجائبات کا گھر بھی کہا جاتا ہے، جو اپنی جادوئی سرزمین اور پر اسرار زندہ تاریخ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور یہاں کا حسن بھی توبہ توبہ، مطلب دیکھنے والا پہلی نظر میں دیوانہ۔ جی ہاں میری جان، آج ہم بات کر رہے ہیں مصر کی، جہاں پر بنائے جانے والے اہرام، فرعونوں کی مومیاں، ہزاروں سال پرانی تاریخ اور عجائبات ہر انسان کو حیران کر دینے والی تاریخ رکھتی ہے۔ آج ہم اس ملک کے بارے میں انتہائی دلچسپ معلومات، مصر میں لوگوں کی زندگی، یہاں پر موجود ولیوں کے مزار، یہاں کا حسن اور نائٹ لائف، توبہ توبہ۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے اپنے اس شاندار سفر کو شروع کرتے ہیں۔ مصر، جس کا آفیشل نام عرب ریپبلک آف ایجپٹ ہے اور عربی میں عرب جمہوریہ مصر کہا جاتا ہے، ایک بین البری اعظمی ملک ہے جو افریقہ کے شمال مشرقی اور ایشیا کے جنوب مغربی حصے پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، شمال مشرق میں فلسطین اور اسرائیل کی غزہ کی پٹی، مشرق میں بحیرہ احمر، جنوب میں سوڈان اور مغرب میں لیبیا واقع ہیں۔ شمال مشرق کی جانب خلیج عقبہ مصر کو اردن اور سعودی عرب سے الگ کرتی ہے۔ محترم ناظرین، مصر کا کل رقبہ 10,10,408 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ کل آبادی تقریباً 10,70,85,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان مصری عربی ہے اور یہ ایک مسلمان ملک ہے۔ مصر دنیا کا 14واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جبکہ افریقہ میں آبادی کے لحاظ سے نائجیریا اور ایتھوپیا کے بعد تیسرا بڑا ملک ہے۔ موجودہ مصر کے لوگ انتہائی مہمان نواز، خوش اخلاق اور عزت کرنے والے ہوتے ہیں۔ مصر کا سب سے بڑا شہر قاہرہ ہے، جو اس کا دارالحکومت بھی ہے۔ یہ شہر قدیم تاریخ، پرانی ثقافت اور جدید طرز تعمیر کا خوبصورت امتزاج ہے۔ قاہرہ کی آبادی پورے ملک کی تقریباً 20% ہے اور یہ دنیا کے مصروف ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو ہر وقت ہجوم، زندگی، روشنی اور دنیا بھر سے آئے ٹورسٹ نظر آئیں گے۔ قاہرہ میں شام کے وقت لوگ بچوں سمیت گھومنے پھرنے نکلتے ہیں اور اپنی زندگی کو پوری طرح انجوائے کرتے ہیں۔ بہترین ریسٹورنٹس، گیم کلب، شیشہ کلب اور ہر طرح کی تفریح اس شہر میں موجود ہے۔ پورے مصر سے لوگ کاروبار کے سلسلے میں قاہرہ کا رخ کرتے ہیں۔ قاہرہ میں شام کے وقت فیملیز جوک در جوک دریائے نیل کے کنارے بیٹھی نظر آتی ہیں، جہاں لوگ انجوائے کرتے ہیں اور مختلف کھانے کھاتے ہیں۔ یہ شہر جتنا دن کے وقت مصروف ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ رات کے وقت چہل پہل کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں کی روشنیاں اور زندگی انسان کا دل خوش کر دیتی ہیں۔ اگر ہم قاہرہ کے قدیم علاقوں پر نظر ڈالیں تو ہر مسلمان اس شہر کے علمی اور روحانی ورثے کو دیکھ کر خوش نصیب محسوس کرتا ہے۔ یہاں کئی مسلم مقدس ہستیاں اور ان کے مزارات موجود ہیں۔ اس شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان سیدہ عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہما کا مزار بھی موجود ہے۔ اسی طرح یہاں امام شافعی کا مزار مبارک بھی واقع ہے۔ قاہرہ کی مسجد حسینی بھی ایک روحانی مقام ہے۔ مصریوں کے مطابق یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دفن ہے۔ اگرچہ پوری دنیا کے زیادہ تر مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا مزار عراق میں ہے، لیکن مصری قوم کا ماننا ہے کہ سر مبارک قاہرہ میں موجود ہے۔ اب ان رازوں کو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ محترم ناظرین، مصر کا ایک چھوٹا مگر مشہور شہر شرم الشیخ بھی ہے۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 75,000 افراد پر مشتمل ہے اور اس کا رقبہ صرف 45 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ شہر سمندر کے ساتھ لگا ہوا ہے اور بحر احمر کے کنارے واقع ہے۔ شرم الشیخ ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ چھوٹا مگر خوبصورت شہر اپنے دلکش مناظر، بہترین ریسٹورنٹس، ڈانس بار، شیشہ کلب اور تفریحی جگہوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ محترم ناظرین، مشہور زمانہ ملکہ کلیوپترا کو کون نہیں جانتا؟ اس فرعونی ملکہ کا حسن آج بھی پوری دنیا میں سر چڑھ کر بولتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے حسن اور جادوئی طاقتوں نے روم کے جرنیلوں سمیت کئی سلطنتوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ناظرین، جو زخمی پٹیاں آج ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی قدیم زمانے میں مصریوں نے ایجاد کی تھی۔ قدیم مصری لوگ جسم پر بالوں کو رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، صرف خواتین ہی سر کے بال رکھتی تھی۔ قدیم مصری لوگ ناک کے ذریعے دماغ کو کنٹرول کرنے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ اور اگر بات کریں احرام مصر کی، مصر کا سب سے بڑا احرام خوفو کا احرام ہے۔ یہ احرام غزہ میں موجود ہے۔ خوفو کا احرام دنیا کا پہلا عجوبہ عالم، اس کی اونچائی 138 میٹر ہے اور اسے بنانے کے لیے تقریباً 25 لاکھ پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ یہ بات آج بھی ایک معمہ ہے کہ اتنے بڑے پتھروں کو 139 میٹر اونچائی تک کیسے پہنچایا گیا۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ مصر میں سب سے پہلا احرام 4,500 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ مصر میں چھوٹے بڑے احرام ملا کر سینکڑوں کی تعداد منظر عام پر آئی ہے، لیکن مشہور احرام صرف یہ 3 ہیں۔ سب سے بڑا احرام جیزہ ہے، جو فرعون خوفو یا خفت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس دور کے بہت سے لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے اور ان کی پیروی بھی کی جاتی تھی۔ یہ لوگ نہ صرف طاقتور تھے بلکہ انتہائی ذہین ریاضی دان بھی تھے۔ احرام کی تعمیر صرف بھاری پتھر اٹھانے کا کام نہیں تھا، بلکہ پتھروں کی تعداد، ان کا مقام، زاویہ، کٹائی، ہر چیز کا مکمل
मुकम्मल ख्याल रखा गया। अगर किसी शख्स को एहराम बनाने का असल सेहरा जाता है तो वो पहले एहराम के डिजाइनर अमहोतप हैं। वो एक हुनरमंद मेमार होने के साथ साथ फिरौन के दरबार में आला मकाम पर फाइज थे। वो एक पादरी और मुआलिज भी थे। कदीम मिस्रियों ने उन्हें इतनी इज्जत दी कि बाद में उन्हें देवता का दर्जा दे दिया गया। 1960 के आसपास फिल्म बीनों ने उनके किरदार को अपने अंदाज से दोबारा पेश किया और फिल्म दी मम्मी में उन्हें विलन के तौर पर दिखाया। खोफों के एहराम में दाखिल होने के लिए आपको टिकट लेना पड़ती है और अंदर दाखिल होने के बाद ऊंचाई की तरफ तकरीबन 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। फिर वो जगह आती है जहां फिरौन की मम्मी यानी कूफो की मम्मी रखी गई थी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इन एहरामों में फिरौन के मरने के बाद उनके साजो सामान के साथ उनकी लाशों को भी महफूज कर दिया जाता था। बाज जगह ये भी लिखा गया है कि फिरौन के खसूसी खिदमतगारों को भी उनके साथ ही मार दिया जाता था। उनका मानना था कि उनके देवता दोबारा जिंदा होंगे और वो भी दोबारा जिंदा हो जाएंगे। मिस्री करेंसी को मिस्री पाउंड कहा जाता है। एक मिस्री पाउंड तकरीबन पाकिस्तानी 10 रुपए और इंडियन 3 रुपए के बराबर है। मिस्र का कॉलिंग कोड +VCs है और इंटरनेट डोमेन .EG है। मिस्र के मौजूदा सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी हैं, जिनकी पैदाइश 19 नवंबर 1954 को हुई। वो 2014 से आज तक मुसलसल मिस्र के सदर हैं। मोहतरम नाजरीन, वक्त के लिहाज से मिस्र पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। मिस्र में बहने वाला दरिया दरियाए नील दुनिया के सबसे बड़े दरियाओं में शुमार होता है। इस दरिया का पानी मशरकी अफ्रीका से आता है और पूरे मिस्र को सैराब करता है, जिससे यहाँ के लोगों को ज़राअत की बेहतरीन सहूलियात मैसर आती। मिस्र की मईशत का दारोमदार ज़राअत, केमिकल इंडस्ट्री और खाम तेल की एक्सपोर्ट पर है। मिस्र में हर साल लाखों विजिटर्स आते हैं जो फिरौन के बनाए गए उन एहरामों और मिस्र की कदीम सकाफत को देखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। मिस्र के मशहूर होने की बड़ी वजह यही एहराम है और उन्हीं की बदौलत मुल्क को बड़ी माशी आमदन हासिल होती है। मिस्र के लोगों की रंगत सफेद यल्च है। यहाँ का हुस्न पूरी दुनिया में मशहूर है। मिस्री लड़कियां इतनी खूबसूरत मानी जाती हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। लंबी कंधों तक लंबे बाल, सल्लम स्मार्ट फिगर और खुमार भरी आंखें उनकी शख्सियत को दिलकश बनाती हैं। मिस्र में रात की जिंदगी पूरे जोशो खरोश के साथ गुजरती है। अगरचे मिस्र में शराब पर पाबंदी है, फिर भी हर साल करोड़ों लीटर शराब मार्केट में फरोख्त होती है। इस वजह से लोग शीशा क्लब का बहुत इस्तेमाल करते हैं। नौजवान लड़कियां शीशा क्लब में जाकर शीशा पीती हैं और रक्स भी करती हैं। मिस्री रक्स पूरे अरब दुनिया में जाना पहचाना जाता है। मिस्र का सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। आप हुकूमती इजाजत के बगैर बहुत सी सरगर्मियां नहीं कर सकते। मिस्र की सरजमीन पर इस्लाम 7वें सदी ईस्वी में हकीकी मानों में मकबूल हो चुका था और फिर बहुत तेजी से फैलता चला गया। आज मुल्क की 90% आबादी मुसलमान है। मिस्र की सरजमीन पर सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत बरतानिया का भी कब्जा रहा है। मिस्र का सालाना GDP $899 ट्रिलियन है और यहाँ के लोगों की फी कस आमदनी $70,714 है। मिस्र में ड्राइविंग राइट साइट पर होती है। पूरे मिस्र में ट्रैफिक का बेहतरीन निजाम मौजूद है। शहर में मेट्रो सिस्टम भी चलता है और पूरे मुल्क में ट्रेन का जबरदस्त निजाम मौजूद है जो दुनिया के बेहतरीन ट्रेन सिस्टम्स में शुमार होता है। मिस्री लोग काम की गर्ज से पूरी दुनिया में सफर करते हैं। मोहतरम नाजरीन, फिरौनों की मुमय्यज को तो जमाना कदीम के लोग हुनूद करते ही थे, लेकिन उस दौर के एक बहुत बड़े मगरमच्छ को भी हुनूद करके रखा गया था जो बाद में दरियाफ्त हुआ। इससे साबित होता है कि फिरौन सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि अपने पसंदीदा जानवरों को भी मरने के बाद हनूद कर देते थे। मिस्र के 90% लोग मुसलमान सुन्नी हैं, जबकि बाकी आबादी में क्रिश्चियन और दूसरे मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। अगर तालीम की बात की जाए तो यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आज भी मुल्क की शरह खानदगी 70% है और पढ़े लिखे लोगों को भी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती। मिस्र में इंसानों की औसत उम्र 70 से 80 साल है। मिस्र का कौमी खेल फुटबॉल है। इसके अलावा दीगर खेल भी खेले जाते हैं। मिस्र जाने के लिए पाकिस्तानी शहरी मिस्री एम्बेसी से डायरेक्ट वीजा हासिल कर सकता है या किसी अच्छी ट्रैवल एजेंसी के जरिए वीजा ले सकता है। पाकिस्तान और मिस्र के अच्छे ताल्लुकात हैं। मिस्र दुनिया में खजूरें पैदा करने और एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। दरियाए नील की बदौलत मिस्र में बहुत सब्जियां और फल होते हैं और ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मिस्र की इंजीर और स्ट्रॉबेरी पूरी दुनिया में अपना एक खास मकाम रखती है। मिस्र के लोगों की बड़ी अक्सरियत दरियाए नील के किनारे रहती है, जिसका कुल रकबा 40,000 मुरब्बा किलोमीटर है। दरियाए नील के नजदीक यही इलाके काश्तकारी के मराकज हैं। सहराए सहारा के बड़े इलाके मुकम्मल खुश्की पर मुश्तमिल होने की वजह से बहुत कम आबाद है। मिस्र के तकरीबन 43% लोग शहरों में आबाद है और ज्यादातर दरियाए नील के आस पास रहते हैं। मोहतरम नाजरीन, जदीद मिस्र का आगाज 1922 से होता है, जब मिस्र ने बादशाहत की सूरत में बरतानवी सल्तनत से आजादी हासिल की। 1952 के इनकलाब के बाद मिस्र ने खुद को जमहूरिया करार दिया और 1958 में उसने शाम के साथ मिलकर मुत्तहिदा अरब जमहूरिया बनाई, जो 1961 में तहलील हो गई। 20वीं सदी के दूसरे निस्फ में मिस्र ने समाजी व मजहबी कशमकश और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना किया। इसराइल के साथ कई मामलात पर तनाज़ात रहे। 1978 में मिस्र ने कैंप डेविड मुआहदे पर दस्तखत किए और बाज़ाब्ता तौर पर गजा की पट्टी से दस्तबरदार होकर इसराइल को तस्लीम किया। बाद अज़ां 2011 में मिस्री इनकलाब के नतीजे में हसनी मुबारक का तख्ता उलट दिया गया। मुल्क में सियासी
خاصی بے یقینی رہی، جو بعد میں 2014 کی حکومت کے بعد قدرے بہتر ہوئی۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری مصر کے بارے میں بنائی جانے والی آج کی دلچسپ ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔